బ్రహ్మశ్రీ షేక్ నజీర్ భాష గురూజీ గారి దివ్య ఆశీస్సులతో శ్రీ సత్య సాయి ధ్యానం మండలి గీతా వైభవమే భారత వైభవన్ శివగిరి కాలనీ 1వ వీధి మూలపేట నెల్లూరు మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించగలరు 9347106719 పాప దీక్ష మొత్తం 280 శ్లోకాలను కేవలం 30 నిమిషాల్లో చెప్పడం అనేది గమనార్హం, అభినందనీయం. అర్థమైందండి. నెక్స్ట్ మనకి భక్తి షట్కం. మనలో భక్తి ఎలా ఉండాలి, ఏ స్థాయికి అందుకోవాలి, మనం ఆ భక్తితో మనం ఏమేమి సాధించవచ్చు అనేది ఈ భక్తి షట్కంలో కృష్ణ భగవానుడు చక్కగా చెప్పడం జరిగింది. దాంట్లో ఉన్నటువంటి 6 అధ్యాయాలను మనం ఇప్పుడు శ్రవణం చేద్దాం. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. శ్రీమద్భగవద్గీత అథ సప్తమోऽధ్యాయः జ్ఞానవిజ్ఞానయోగः. శ్రీభగవానువాచ మయ్యాసక్తమనః పార్థ యోగం యుञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु. ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो ज्ञातव्यमवशिष्यते. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यति सिद्धये इतरामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः. भूमिरापो नलो वायुः कं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कारेति यमे भिन्ना प्रकृतिरश्यता अपरिमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां. जीवभूतं महाबाहो येदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीति पदारय. अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयः सदा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्य धनञ्जय. मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि सूर्योः. प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दके पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धपृथिव्यां च तेजश्चास्मि भावसौ. जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ. सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं. बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्मविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ. ये चैव सात्विका भावा राजसास्तं शास्त्रे मत्ते विदितान् विद्धि न त्वहं तेषते मयि. त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परम् अव्ययं. दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते. न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते न राधमाः मायापवर्तज्ञाना आश्रमं भावमाश्रिताः. चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुना. आर्तो जिज्ञासुरर्थाति ज्ञानी च भरतर्षभ. तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते. प्रियो हि ज्ञानिनो तद्दम् अहं श्री मम प्रियः. उदारा सर्वे वेते ज्ञानी त्वक्मेव मे मतम्. आस्थितस्य युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिं. बहूनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते. वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः. कामस्य स्थिरतज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः. तं तं नियममास्ताय प्रकृत्यान्यथा स्वयाः. यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव ददाम्यहं. सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्. अन्तवन्तफलं तेषां तद्भवत्यल्पमेतशां. देवान् देवैर्यो यान्ति मत्कृत्वा यान्ति मामपि. अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मां बुद्धयः. परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमं. नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः. मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययं. वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना. भविष्यानि च भूतानि मां त्वेद कश्चन. इच्छादिषु समुद्रेण द्वन्द्वमोहेन वार्ता. सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप. येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ति मां दृढव्रताः. जरामरणमोक्षाय मामश्रित्य तन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः आध्यात्मं कर्म चाखिलं. साधिभूताय दैवं मां साध्यज्ञं चैविदुः. प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुरिति चेतसः. ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्याम्यशः. ओं श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षरपरब्रह्मयोगः. अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम. अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते. अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन.
प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नितात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यत्मुच्यते भूतभवद्भवकरो विसर्गकर्मसंज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषस्य दैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृताम्बरा अन्तकाले च मामेव स्मरणोक्ता कलेवरं यः प्रतिसमद्भावं याति न सत्यसंशयः यं वापि स्मरणं भावं त्यजन्ते कलेवरं तन्नैवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मृत्य च मयेपितमनो बुद्धिः मामेव यस्य संशयम् अभ्यासयोगेन चेतसा निकामेन परमं पुरुषं दिव्यं याति पादान् चिन्तयन् कविं पुराणमनशास्तारम् अनोरण्यां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारम् अचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यं यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यते योगीतरागाः यदि छन्दो ब्रह्मचर्यं चलन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे सर्वद्वाराणि सम्यक् मनोहृदि निरुद्ध्य च मोद्यादात्मनः प्राणम् आस्तो योगधारणम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरणं मनुस्मरणं यः त्यजन्तेहं स्याति परमां गतिम् अनन्यचेतः सतं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सर्वपाद नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिमृगसहस्रान्तं देहो रात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्वक्ते सर्वाः प्रवृत्त्यः रागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रैव अव्यक्तसज्ञके भूतग्रामस्य एवायं भूता प्रलीयते रात्रागमे वसपाद प्रवृत्त्यः रागमे परस्तस्मात् भावन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यति न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षरमित्युक्तः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषस्य परपादा भक्त्या लभस्तनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले आवृत्तिं च योगिनः प्रयातयान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभा अग्निज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयातः गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तदा कृष्णा षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे च गतिः हेते जगदशाश्वते मते एकया याति नावृत्तिम् अन्या वर्तते पुनः नयते श्रुतिपार्थजानन् देहि देह समुद्वान् नयते श्रुतिपार्थजानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कार्येषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव तानि चेत् पुण्यफलप्रतिष्ठम् अत्यति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति साध्यम् ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरपरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ओं श्रीपरमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि न सूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्मं शुष्कं कर्तुम् अव्ययम् अश्रद्धदानः पुरुषः धर्मस्यास्य परन्तपा अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवत्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि चाहं तेषु वसितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्यामि योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः एताकाशस्ततो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधार्य सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहं प्रकृतिं समवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामं कुत्सम् अवसं प्रकृतेर्वशात् अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनं असक्तं तेषु कर्मसु मया दीक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमं मोगाशामोगकर्माणो मोगज्ञानविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थात् दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्तनन्यं मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययं सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये जन्तो माम् उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्रुतोमुखम् अहं कर्तुरहं यज्ञः सदाहमौषधं मन्त्रहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहूतं पिताहमस्य जगतो माता दाता पितामहः वेद्यं पवित्रम् ओंकारः रुक्सामयजुरेव च
गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं श्रुत प्रलयस्थानं निदानं बीजमव्ययं तपामि हमहं वशं निगृह्णामि सजामि च अमृतं च वृत्तिश्च सच्चाहमर्जुनं त्रैविद्यामां सोमपापूतपापा यज्ञनिष्ठा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासति सुरेन्द्रलोकम् अश्यन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्यमति लोकं विसन्ति एवं त्रयी धर्मप्रपन्ना गतागतं कामालभन्ते अनन्याश्चिन्त्यं तो मां ये जना परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं ये पन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां विजानन्ति तत्त्वेनातिश्रवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूते च यान्ति मध्याजिनोऽपि मां पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहं भक्तपवित्रम् अस्नामि प्रयतात्मनः यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणं शुभाशुभफलैरेवं मोक्षस्य कर्मबन्धनैः संन्यास योगे तत्त्वं विमुक्तो माम पैशसि समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्य न प्रियः ये भजन्ति मां भक्त्या मैतेतेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मां अन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यगुस्तो हि सः क्षिप्रं भवते धर्मात्मा सस्वं चान्दिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तप्रणश्यति मां हि पार्थोपाश्रित्य भक्ताराजस्य सदा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां हि पार्थोपाश्रित्य एपि श्रीपापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्राः तेऽपि याति परां गतिं किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ताराजस्य सदा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेव सत्यं ते प्रतिदाने प्रियोऽसि मे ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तु सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकामया न मे विदुस्वर्गणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वसः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थेषु सर्वपापै प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानसम्मोहः क्षमा सत्यं तमस्समः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशोयशः भवन्ति भावभूतानां मत्तैव पृथक्विधाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तदा मद्भावा मानसा जाता येषां लोके मा प्रजाः एतां विभूतिं योगं च ममेव वेत्ति तत्ततः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते न संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मत्कृतप्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तस्य मां नित्यं तुष्यन्ति रमन्चिता तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भासताम्। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आस्तं ऋषे सर्वे देवर्षिर्नरस्तथा हस्तो देवलो व्यासः स्वयं च ब्रवीषि मे सर्वमेतद्युक्तं मन्ये मां वच केशव नहि ते भगवन् नित्यं विदुर्देवान् दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तं पुरुषोत्तमा भूतभवन भूतेषु देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हसि शेषेण दिव्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां संव्यापयिष्यसि कथं विद्यामहं योगिं तां सदा परिचिन्तयन् केशकेशभावेश्चिन्त्योऽसि भगवन्मया विश्रेणात्मयोगं विभूतिं जनार्दनं भूय कथय तृप्तिः शृणोत नास्ति मे मृतम्। श्री भगवानुवाच हान्ते कथयिष्यामि दिव्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विसरस्य मे अहमात्मा गुडाकेशः सर्वभूतस्य स्थितः अहमादिश्य मध्यं च भूतानामन्ते एव च आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरं सुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं स्मि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि विद्येशेक्षरक्षां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरणामहं पुरोदशां च मुख्यं मम विद्ये पादबृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्य सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मैकमक्षरं यज्ञानां जपे यज्ञोऽस्मि
स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थसर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसंस्वानां बुद्धिमामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वजं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रदिशस्मि कन्दर्पः सर्पाणां स्वासुकिः अनुदश्चास्मि नागानां वरुणो यदसामहं पितॄणां मर्यमा चासि यमः समयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालकलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वानतेश्च पक्षिणां पवनपवतामस्मि रामसस्रभृतामहं दशानां मकरश्चास्मि श्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गानामदिरन्तश्च मद्यं चैवाहमर्जुना अध्यात्मविद्याविद्यानां वादप्रदतामहम् अक्षराणामकारस्मि द्वन्द्वसामासिकस्य च अहमेव अक्षयकालो दाताहं विश्रुतमुखः मृत्युसर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यतां कीर्तिश्रीवक्षि नारीणां श्रुतिर्मेधति क्षमा बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कसमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयस्मि व्यवसायस्मि सत्त्वं सत्त्वतामहं ऋषीणां वासुदेवस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कविनां वसुना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुना तदस्ति विनाय चेत् मया भूतं सराचरं नान्तस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तपा एष देशतप्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजन्ति सम्भवम् अथवा बहुनैतेन किम्यातेन तवार्जुना विष्टभ्यहमिदं कृत्स्नम् एकां सतो जगत् ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ओं श्रीपरमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपसन्दर्शनयोगः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंहितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरसो मया तत्तत्कमलपत्राक्ष माहात्म्यं चाव्ययम् एवमेतद्यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनोमर्तस्य बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इह एकस्थं जगत्कृष्णं पश्यादि सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्छान्य द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव चक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। संजय उवाच एवमुक्ता ऋषि ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोदितायुधं दिव्यमाल्यं वरद्रं दिव्यगन्धनलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्रुतोमुखं दिवि सूर्यसहस्रस्य भवद्दिक्पदुदिता यदि भासतृषि सा स्यात् भासस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकदा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः सरस्मया विश्वरुष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिर्भासता। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांसव देवदेहे सर्वां सदा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थं ऋषीं च सर्वान् प्रकांश दिव्यान् अनेकबाहुधरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वं सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वरूपा किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोरासं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वं दूर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कदीप्तिमं प्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परमनिधानं त्वमव्ययशाश्वतधर्मगुप्तसनातनस्वं पुरुषोमतो मे अनादिमत्यन्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं च सूर्यनेत्रं पश्यामि तां दीप्तहुतासवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं द्याव्या पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकं विश्वस्य सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्धं तवेदं लोकत्रयं प्रतीतं महात्मन् अमी हे त्वां सुरसङ्गा विशन्ति केचित् भीता प्राञ्जलिं प्रणन्ति स्वस्तित्युक्तमर्षसिद्धसङ्गाः सुन्दतं सुद्भिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसो च साध्या विश्वेश्विनो वर्तश्च स्मपाश्च गन्धर्वैक्षरसिद्धसङ्गाः वीक्षन्ते त्वां विशदाशेव सर्वे रूपं महतिभक्तनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरूपादं बहुधरं बहुदंशाकराळं दृष्ट्वा लोकप्रदितास्तदाहं नवश्रुतं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्तानं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हितं प्रदितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णो दंशाकराळं च ते मुखानि दृष्ट्वा कालाळं सन्निभानि दिशो न जाने लविष्यशर्मा प्रसीद देश जगन्निवासा अमी च त्वं धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्गैः भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्य दासौ सहस्रधीरेऽपि योधमुख्यैः भक्तानि ते त्वरमानाविश
विशन्ति दंशाकारान् भयानकानि केचित् दुर्लग्नदशनान्तरेषु चन्द्रशन्देशनितैरुत्तमाङ्गैः यदा नदीनां बहुवेगाः समुद्रमेव मुखद्रवन्ति तदा तवां लोकवीराः विशन्ति वक्रान् विज्वलन्ति यदा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तदेव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्राणि समृद्धवेगाः एलीयसे क्रस्मानसम्बन्धात् लोकान् समग्रान् नैज्वलद्भिः तेजोभिरापुर जगत्समग्रं वास्तवग्रप्रतबन्धिष्णो आख्याहिमेको भवान् उग्ररूपो नमोऽस्तुते देववरप्रसीद विज्ञातवेचं भवन्ति माद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षेत्रप्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुं प्रवृत्तः देवि त्वम् अवश्यं सर्वे एव स्तः प्रतिनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठेषु लभस्व जित्वा शत्रुं भुङ्क्ष राज्यं समुद्रं मयैवेत नीता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीषुं चैत्रणं च कर्णं तदान्यानि योधवीरान् मया हतांशुं जग्मा विदिश्य युद्धसुजेता श्रेणीश पत्नान् सञ्जय उवाच एतच्छ्रुत्ववचनं केशवस्य कृताञ्जलिरेपमानकिरीटी नमस्कृत्वा भूय एवः कृष्णं सगद्गदं भीतप्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश जगत्प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्य रचते च रक्षां च भीतान् दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्ते सिद्धसङ्गाः कस्माचित् तेन मयनं महात्मन् करियसे ब्रह्मणोऽप्यादि करते अन्नतः देवेश जगन्निवासत्वमक्षरं तत्परं यत् त्वमादिदेव पुरुषपुराणः त्वमस्य विश्वस्य परिनिधानं वेतासि वेदं च परन्तु तामा त्वया ततं वार्यमोग्निर्वर्णस्य शङ्खः प्रजापतिस्तं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः परसादपृष्ठतस्य नमोऽस्तुते सर्वदेव सर्व अनन्तवीर्यमत वक्रमस्तं सर्वं समापृष्टतोऽसि सर्वः सकेति मत्वा प्रसभं मे दुःखं हे कृष्ण हे यादव हे सकेति अजानतं हिमानं तवेदं मया प्रमादप्रणेन वापि यच्च पहासदमसत्कृतोऽसि विहायसयासन भोजनेषु एको तवाप्य च तत्समक्षं गच्छामि त्वं प्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न तत्समोन् सभ्यतिक कुतोऽन्यो लोकत्रयेव प्रतिमप्रभावा तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादे त्वां महनीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियः प्रियाय देवशोडम् अदृष्टपूर्वमृस्तोऽस्मि दुष्टभयेन च प्रवृत्तं मनो मे तदेव दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि तं दर्शमहं तदैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे तदन्येन दृश्यपूर्वं न वेदैर्ज्ञादिनेन दानैः न च क्रियाभिन्नतापविरुग्रहि एवं रूपस्य अहं लोके दर्शनं तदन्येन कुरुप्रवीरा माते वेता माच विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं गुरुमिदृङ्ममेदं पेपेदिभिः प्रीतमना पुनस्तं तदैव मे रूपमिदं प्रपश्य सञ्जय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तदोक्त्वा सकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास वेतमेन भूत्वा पुनः बभुर्माहात्मन् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेव मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमसि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदेन तपसा न दानेन चेत्या शक्येवं दृष्टवानसि मामिथा भक्त्या तुरणीया सख्या अहमेवं दुर्जन ज्ञातं दर्शनं च तत्त्वेन प्रवेशं च परन्तपा मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तसङ्गवर्जितः निर्वैरस्सर्वभूतेषु यस्सममेति पाण्डवा ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपसन्दर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तु सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्याम्यहं ॐ श्रीपरमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ताः स्वां परिपास्ते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परोपेतः ते मे मताः ये त्वक्षरमणिर्देशम् अव्यक्तं परिपास्ते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं संयम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोदिक्तरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्दुरवाप्यते एते सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः
అనన్యేనైవ యోగేన మాం ధ్యాయంతో ఉపాసతే తేషామహం సముద్ధత్త మృతి సంసార సాగరాత్ భవామి నిస్రాత్ పాద మయ్యా వేషిత చేతసాం మయ్యవ మనాదత్స్వ మయి బుద్ధిం నివేశయ నివసిష్యసి మయ్యేవ అత ఊర్ధ్వం న సంశయః అత చిత్తం సమాధాతం న సక్రోషి మయి స్థిరం అభ్యాస యోగేన తతో మాం చాతుం నంజయ అభ్యాసేపి సమర్థోసి మత్కర్మ పరమో భవ మదత్తమపి కర్మాణి కుర్వన్ సిద్ధిమవసిసి అదేతదపి శక్యోసి కర్తుం మద్యోగమాశ్రితాః సర్వకర్మఫల త్యాగం తత కుర్యాతాత్మవాన్ శ్రేయో జ్ఞానం అభ్యాసాత్ జ్ఞానాజ్ఞానం విశిష్యతే జ్ఞానాత్ కర్మఫల త్యాగాశాంతరనంతరం అద్వేష్ట సర్వభూతానాం మైత్రకరుణేవ చ నిర్మమో నిరహంకారः సమదుఃఖసుఖక్షమి సంతుష్టः సతతం యోగి యతాత్మ దృఢ నిశ్చయः మయర్పితమనో బుద్ధి మామేవ శతి సంశయం యస్మాన్నో ద్వితీయ లోకో లోకాన్నో ద్విజతే చ యః అశ్రామశభయోద్వేగైః ముక్తో స చ మే ప్రియः అనపేక్ష శుతిర్దక్షः ఉదాసీనో గతవ్యదः సర్వారంభపరిత్యాగి యో మద్భక్తస్య మే ప్రియः यो नृष्यति न द्वेषि न शोषति न कांक्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान यस्य मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानवमानयोः शीतोषु सुखदुःखेषु समसंगवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टेन केनचित् अनिकेतस्य रमतिः भक्तिमान मे प्रियो नरः एतद्धर्म्यामृतमिदं यदुक्तं परिपास्ते श्रद्धानामत्परमां भक्तास्तेति मे प्रियाः ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। ओं श्री परमात्मने नमः। భక్తి షట్కం 7వ అధ్యాయం నుంచి 12వ అధ్యాయం వరకు మరి మనం భక్తితో ఎలా ఉండాలి, మనలో ఉన్నటువంటి అరాకొర భక్తిని అనన్య భక్తిగా ఏ విధంగా తీర్చిదిద్దుకోవాలి, మరి ఆ అనంతమైనటువంటి పరమాత్మ తత్వాన్ని పొందాలి అంటే మనలో భక్తి అరకొర భక్తి సరిపోదు. మనలో భక్తి ఎలా ఉండాలి? అనన్యమైన భక్తి ఉండాలి. ఏ త్వక్షరమనిర్దేశం అవ్యక్తం పర్యుపాసతే ఏ సర్వత్రగమచింత్యం చ కూటస్థమచరం ధ్రువం. ఆ పరమాత్ముని ఆ శ్లోకంలో చెప్పిన భావాలు ప్రకారంగా మనం తెలుసుకొని ఆ విధంగా మన భక్తిని అనన్య భక్తి చేసుకోవాలి. అందుకనే పరమాత్మ చెప్పాడు 11వ అధ్యాయంలో 55వ శ్లోకంలో, భక్త్యా స్త్వనన్యయా శక్య అహమేవం విదో అర్జున జ్ఞాతుం ద్రష్టుం ప్రవేష్టుం చ. తర్వాత కాబట్టి ఆ ప్రకారంగా ఆ అనంతమైనటువంటి ఆ విశ్వరూపాన్ని చూడాలన్నా, ఆ విశ్వరూపాన్ని తెలుసుకోవాలన్నా, ఆ విశ్వరూపంతో అభేదంగా మమేకమవ్వాలన్నా మనలో అనన్య భక్తి ఉండాలి. ఈ అనన్య భక్తి అనేది మన బయట బాహ్యముఖంగా చూపించే భక్తి కాదు. పరమాత్మ అంశైన ఆత్మ మనలో ఉంది కదా, ఈ ఆత్మ పట్ల మనం 24/7 ఎప్పుడు నిత్యము చూపే భక్తి అనన్య భక్తి. కాబట్టి అటువంటి భక్తిని పొందాలని చెప్పగలిగే ఈ భక్తి యోగంలో మొట్టమొదటిగా 7వ అధ్యాయము జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగానికి సంబంధించింది మన శివజ్యోతి గారు కొంత వివరణ ఇస్తారు. జై గురుదేవ్ గురూజీ. భక్తి షట్కంలో మొదటి అధ్యాయము జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగం. మనకు గురూజీ గారు చెప్పున్నారు, జ్ఞాన విజ్ఞానం గురించి చాలా సింపుల్గా మనందరికీ అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పున్నారు. ఈ భూమండలం పైన ముడి పదార్థాలు ఉంటాయి. ఈ ముడి పదార్థాలను వెలికి తీయడము జ్ఞానం అయితే, ఆ వెలికి తీసినటువంటి ముడి పదార్థాలను వివిధ రకాల వస్తువులుగా తయారు చేసుకోవడము విజ్ఞానము అని చెప్పడం జరిగింది. సో అది నార్మల్గా చెప్తే, మనకు భగవద్గీత పరంగా జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము అంటే ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ జ్ఞానం 10వ అధ్యాయంలో విభూతి యోగంలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ 35వ శ్లోకంలో చెప్పి ఉన్నారు, గాయత్రి ఛందసామహం. అంటే మనలో జ్ఞానము అభివృద్ధి చెందాలి అంటే గాయత్రి మంత్రాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఉపాసన చేయాలి అని చెప్పడం జరిగింది. ఇంకా మనలో జ్ఞానము అభివృద్ధి చెందాలి అంటే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా శివనేత్రము ఉంటుంది. అది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే 2 కనుబొమ్మల మధ్య బ్రుకుటి ప్రాంతంలో శివనేత్రం, జ్ఞాననేత్రం ఉంటుంది. ఈ జ్ఞాన నేత్రాన్ని ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది, కానీ అది తుప్పు పట్టిపోయి ఉంటుంది. ఆ తుప్పును వదలగొట్టాలి అంటే మనము ఖచ్చితంగా భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని తెలుసుకొని ఉండాలి అని చెప్పడం జరిగింది. ఈ
ఈ తుప్పును, ఈ జ్ఞాన నేత్రంలో ఉన్నటువంటి తుప్పును వదలగొట్టాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి అంటే ఓం మిత్యేకాక్షరం బ్రహ్మ, ఆ పరబ్రహ్మను మనము, ఆయన నిరాకారుడు, నిర్గుణుడు, అవ్యక్తుడు, అలాంటి పరబ్రహ్మకు ఓం అనే నామధేయము చెప్పడం జరిగింది. సో ఓంకార స్మరణతో మన యొక్క జ్ఞాన చక్షువును వికసింప చేసుకోవాలి అని చెప్పడం జరిగింది. అది కూడా ప్రతిరోజు ఓంకారం స్మరణ చేస్తూ జ్ఞాన చక్షువును వికసింప చేసుకోవాలి అని చెప్పడం జరిగింది. అప్పుడు మనకు జ్ఞానం అభివృద్ధి చెంది ప్రతి విద్యార్థి కూడా ఓంకార స్మరణ చేయాలి. గాయత్రి మంత్రం చదివినట్లయితే ప్రతి ఒక్కరి యొక్క జ్ఞానము వికసిస్తుంది అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇంకా ఈ 7వ అధ్యాయంలో ప్రతి ఒక్క భక్తుడు కూడా అనన్య భక్తిని కలిగి ఉండాలి. ప్రతి ఒక్కరికి అర కొర భక్తి ఉంటుంది. మనము సాకార రూపంలో వివిధ దేవీ దేవతలను పూజిస్తూ ఆరాధిస్తూ మన కోరికలను తీర్చుకుంటూ ఉంటాం. అంటే భక్తులు 4 విధాలైన భక్తులు ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. చతుర్విధ భజంతే మాం అంటే భక్తులు 4 రకాలైన భక్తులు: అర్ధార్థులు, ఆర్ధులు, జిజ్ఞాసులు, జ్ఞానులు. ఇందులో మొదటి రకమైన భక్తులు అర్ధార్థులు. వీళ్ళు ఆర్థికంగా ఎలా ఎదగాలి అనేటటువంటి కాంక్షతో భగవంతుణ్ణి ప్రేయర్ చేస్తూ ఆర్థికంగా ఎదుగుతూ ఉంటారు. ఎలాంటి భక్తులనైనా భగవంతుడు వారి కోరికలను తీరుస్తాడనమాట. 2వ రకం భక్తులు ఆర్తులు. వీళ్ళు ఏంటంటే శారీరక మానసిక రుగ్మతలతో అంటే బాధపడుతూ ఆ అనారోగ్యాలను తొలగించుకోవాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో భగవంతుణ్ణి పూజిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ కోరికలను కూడా భగవంతుడు తీరుస్తాడు. 3వ రకం భక్తులు జిజ్ఞాసువులు. అంటే వీరు తత్వాన్ని తెలుసుకోవాలి, భక్తి కలిగి ఉంటారు, కానీ అనన్య భక్తిని అయితే మాత్రం కలిగి ఉండరు. సో వీళ్ళ యొక్క కోరికలను కూడా భగవంతుడు తీరుస్తాడు. 4వ రకం భక్తులు జ్ఞానులు. ఈ జ్ఞానులే సాక్షాత్తు భగవత్ స్వరూపంగా కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఆ జ్ఞానులు ఎలా ఉంటారు అంటే పూర్తిగా దైవాన్ని నమ్ముతూ భక్తి శ్రద్ధలతో అనన్య భక్తితో భగవంతుణ్ణి పూజిస్తూ తన ప్రతి క్షణము కూడా భగవంతుని గురించి ప్రచారం చేస్తూ తనకు తెలిసినటువంటి జ్ఞానాన్ని ఇతరులకు చెప్తూ ఉంటారు. సో ఇలాంటి జ్ఞానులను భగవత్ స్వరూపాలుగా కూడా, అలాంటి జ్ఞానులు నాకు ఇష్టము అని కూడా భగవంతుడు చెప్పడం జరిగింది. ఇంకా ఈ అధ్యాయంలో మనుష్యానాం సహస్రేషు కశ్చిజ్జతతి సిద్ధయే యతతామపి సిద్ధానాం కశ్చిన్మాం వేతి తత్వతః. వేల కొలది మనుషులలో ఎవరో ఒకరు మాత్రమే నన్ను గురించి తెలుసుకోవడానికి ఇష్టపడతారు, ముందుకొస్తారు అని చెప్తున్నాడు. కానీ అలా తెలుసుకున్న వారిలో కూడా ఎవరో ఒక్కరు మాత్రమే మత్పరాయణుడై అంటే పూర్తి అనన్య భక్తితో భగవంతుని ప్రాప్తి పొందాలని ఉంటారు అని చెప్పడం జరిగింది. జై గురుదేవ్ గురుజీ. చక్కగా 7వ అధ్యాయంలో మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి జ్ఞానాన్ని, మనకున్నటువంటి జ్ఞానం, తెలుసుకోవాల్సిన విజ్ఞానం, దానికి చక్కగా ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఇనుము అనేది ఉంటే అది జ్ఞానపరంగా ఉంటుంది అంతే. దాన్ని ఏ విధంగా ఎన్ని రకాలుగా ఉపయోగించుకునో మానవుడు యొక్క విజ్ఞానం ఉపయోగించుకోవాలి. ఏమండి, మన దైనందిన జీవితంలో ఇనుము ఎన్నో రకాలుగా ఇవ్వబడుతుంది. ఇదంతా మానవుని యొక్క మేధస్సు. అదేవిధంగా భగవద్గీత జ్ఞానం కూడా అది ఒక నిధిలాగా, ఒక ఇనుములాగా అలా పడి ఉంది. దాంట్లో ఉన్న విషయాలని మనం తెలుసుకొని మన మానవ మేధస్సును ఉపయోగించి దాన్ని చక్కగా అన్ని రకాలుగా ఉపయోగించుకోవాలి. ప్రణామాలు, స్మరణ, సమర్పణ, ఆత్మభావన, ఏమండి, కర్తృత్వ భావన లేకుండా ఉండడం, ఆ తర్వాత ధ్యానం చేయడం, ఇంకా సమాజ సేవ చేయడం, ఇంటింటా భగవద్గీత చేయడం, గల్లీ నుంచి ఢిల్లీ దాకా చదవడం, ఇవన్నీ ఏంటి? విజ్ఞానం. అర్థమవుతుందా? భగవద్గీతలో ఇవన్నీ చెప్పాడా? భగవద్గీత ఇవన్నీ చెప్పరా. మనము మన యొక్క మేధస్సును ఉపయోగించి మనం చెప్తున్నాం. అర్థమైందా? నిన్న ర్యాలీ చేయడం, నిన్న చక్కగా ర్యాలీ చేసుకున్నాం. అదేవిధంగా పిల్లలకు గీతా చాయిస్ నేర్పించడం, పెద్దవాళ్ళకి భగవద్గీత చెప్పడం, ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇది విజ్ఞానపరంగా ఎదగడం అన్నమాట. సో ఈ విధంగా మనము ముందుకు ఎదుగుతూ ధ్యానపరంగా చూసుకుంటే పరమాత్ముడు
భూమిరాపో నలో వాయు ఖమనో బుద్ధిరేవచ అహంకార ఇతీయం మే భిన్నా ప్రకృతిరష్టధ. పరమాత్మ చెప్తున్నాడు ఏమని? భూమి, నీరు, గాలి, ఉష్ణము, ఆకాశము, మనస్సు, బుద్ధి, చిత్తము, అహంకారము ఇవంతా నా ప్రకృతి అన్నాడు. ఇవంతా నా ప్రకృతి, ఇదంతా అపరా ప్రకృతి. మరి పరాప్రకృతి అనేది ఇంకోటి ఉంది, దాన్ని పరమాత్మ యొక్క అవ్యక్త రూపం, దాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి. అక్షర బ్రహ్మయోగం, అతను అక్షరుడు, క్షరము కానివాడు అని ఎప్పుడు తెలుస్తుంది? మనం బాహ్యపరంగా ఉన్నంతకాలం తెలియదు. మన అంతర్ముఖ ప్రయాణం చేసినప్పుడు ఆ పరమాత్మ అక్షరుడని తెలుస్తుంది. ఆ నిరాకార నిర్గుణ పరబ్రహ్మను మనం ఎప్పుడైతే నిరంతరం ఓంకారంతో స్మరిస్తూ ఉంటామో అదే అక్షర బ్రహ్మయోగం. పరమాత్మను 8వ అధ్యాయం ఏం చెప్తాడు? తస్మాత్ కాదు సర్వేషు కాలేషు కాదు అది 7వ అధ్యాయం. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు యోగయుక్తో భవార్జున అంటే, ఓ అర్జున, నిత్యము నీవు ఆ నిరాకార అక్షర బ్రహ్మ యోగంలోనే ఉండు. అర్థమైందా? అంటే మళ్ళీ నువ్వు క్షరం వైపుకి వెళ్ళొద్దు, నాశనం వైపు వెళ్ళొద్దు, మొత్తము కరిగిపోయే వాటి మీద వెళ్ళొద్దు. ఎప్పుడు కరగని శాశ్వతమైనటువంటి అక్షర బ్రహ్మంలోనే ఉండమంటాడు స్వామి. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు అంటే ఎప్పుడు చెప్తే ఎందుకు చెప్పండి అన్నమాట? మనకి దేవయాన మార్గం, పితృయాన మార్గం ఉంది కదూ. దేవయాన మార్గం పోతే ఎలా పోతాము? ఎక్కడికి వెళ్తాము? పరలోకానికి, ఊర్ధ్వలోకం పోయి పరలోకానికి వెళ్తాం, అంటే పరంధామాన్ని చేరుకుంటాం. అదే పితృయాన మార్గం పోతే శ్రేష్టమైన లోకాల్లో ఉంటాము. కొంత మన పుణ్యకాలం ఉన్నంతవరకు ఎక్కడ ఉండి మళ్ళీ భూలోకి వచ్చాం. దానికి ఏంటి శ్లోకం అది? ఆ బ్రహ్మభువనాలోకాః పునరావర్తినో అర్జున మాముపేత్యతు కౌంతేయ. కాబట్టి ఈ పునర్జన్మ లేకుండా చేసుకోవాలంటే మనము ఏం చేయాలి? దేవయాన మార్గాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. దేవయాన మార్గం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే మనం అక్షర బ్రహ్మయోగంలో నిత్యం ఉండాలి. అర్థమైందండి? ఈ అక్షరయోగం బ్రహ్మయోగం ఉండటం వల్ల స్వామి ఏం చెప్తా అంటే, ఎవరైతే నిత్యం అక్షర బ్రహ్మయోగంలో ఉంటాడో అతను అత్యేతి సర్వమిదం విదిత్వా, అతను పరమగతిని పొందుతాడు. అందరికంటే ముందుగా ఉంటాడు, అందరి యోగుల కంటే. అంటే జపాలు, యజ్ఞాలు, యాగాలు, యజ్ఞాలు, తర్వాత అభిషేకాలు చేస్తారే కొంతమంది, వారందరికంటే ముందుగా నిలబడి ఉంటాడు. ఎవరు? అక్షర బ్రహ్మయోగి. ఎక్కడికి వెళ్ళటానికి ముందుంటాడు? పరంధామాన్ని చేరడానికి ముందుంటాడు, అన్నిట్లో కూడా ముందుంటాడు. అందుకని ఓ అర్జున, నువ్వు అక్షర బ్రహ్మయోగివి కా అని చెప్పి పరమాత్ముడు అర్జునుడికి ఉపదేశిస్తాడు 8వ అధ్యాయంలో. అందుకనే చివరిలో మన్మనాభవ మద్భక్తో అని 9వ అధ్యాయంలో చివరిలో నాకు భక్తుడి వైపు. ఏమండి, ఈ యొక్క 9వ అధ్యాయంలో రాజవిద్య, రాజగుహ్యయోగం, అనన్యా చింతయంతో మాం ఏ జన, ఇది ఒక పెద్ద యోగం. ఇది ఒక రహస్యం. ఏమని? అనన్యా చింతయంతో మాం ఏ జన పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం. పరమాత్ముడే మన యోగక్షేమాలు చూసుకుంటాడట. ఎందుకని అంటే స్వామి 21వ చెప్తారు. ఆ శ్లోకం చూసినట్టు మీకు తెలుస్తుంది. తేతం భుక్త్యా స్వర్గలోకం విశాలం క్షీణే పుణ్య మర్త్యలోకం విశంతి ఏవం త్రయీ ధర్మమనుప్రపన్న గతాగతం కామకామ. ఈ విశాల స్వర్గమునందు భోగములను అనుభవించి పుణ్యములు అయిపోగానే మరలా మర్త్యలోకమున ప్రవేశింతురు. ఇందాక అనుకున్నాం కదా, ఆ జన్మ భువనలోకాన్ని. ఈ విధముగా స్వర్గప్రాప్తి సాధనలైన వేదత్రయ విహిత కామ్యకర్మలను ఆశ్రయించువారు భోగములను ఆశించుచు స్వర్గ మర్త్యలోకముల మధ్య రాకపోకములు సాగించుచుందురు. అనగా పుణ్య ప్రభావముచే స్వర్గమునకు పోవుదురు, పుణ్యము క్షీణింపగానే మర్త్యలోకమునకు వచ్చెదరు. ఇలా వస్తూ పోతూనే ఉంటారు. స్వర్గలోకానికి పోతారు, కొన్ని రోజులు ఉంటారు, ఆ పుణ్యాలు కరిగిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి జన్మ తీసుకుంటారు, మళ్ళీ ఇక్కడ పుణ్యకర్మలు చేస్తారు, మళ్ళీ స్వర్గలోకానికి వెళ్తుంటారు. ఇది రాకపోకలు జరగడమే, అంటే మళ్ళీ జన్మలు తీసుకోవడమే. అలా కాదు, ఏం చేయాలి? తస్మాత్ నా యొక్క
చింతన అనన్యా చింతయం, తర్వాత శ్లోకం అది. అనన్యా చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం. ఎవరైతే నా యొక్క ఆ నిరాకార నిర్గుణ పరబ్రహ్మ యొక్క అక్షర బ్రహ్మ యొక్క ధ్యానం ఓంకారంతో చేస్తూ ఉంటారో వారి యొక్క యోగక్షేమాలు నేనే చూసుకుంటాను. ఏంటా యోగక్షేమాలంటే భూలోకం మీద సుఖంగా హాయిగా ఉండడము, వ్యాధులు లేకుండా ఆరోగ్యవంతంగా ఉండడము, ఆ తర్వాత ఊర్ధ్వలోకాలకు పోయిన తర్వాత కూడా అక్కడ చక్కగా ఆ లోకాల్లో విహరించి అక్కడ స్వర్గానుభవాలను పొందడము, మళ్ళీ తిరిగి రాకుండా అక్కడి నుంచి పరంధామానికి వెళ్తాం. ఐహిక, ఆముష్మిక, కైవల్య, ఈ 3 నేను చూసుకుంటాను అని ఆ 9వ అధ్యాయంలో ఒక గొప్ప సీక్రెట్ చెప్తున్నాను మనకి. కానీ దాని ప్రకారంగా మనం ఏం చేయాలి? మన ఆత్మతో మనము నిత్యం ఓంకారం స్మరణ చేస్తూ ఏ పని చేసినా ఇది ఆత్మ వల్లే జరుగుతుంది అనే భావన కలిగి ఉండడమే అనన్యమైన భక్తి. అటువంటి భక్తులకు పరమాత్ముడే సన్మార్గాన్ని చూపిస్తాడు. ఆయనే రిజర్వ్ చేస్తాడు టికెట్లు మనకి. ఓకేనండి, జై గురుదేవ. ఆ తర్వాత 10వ అధ్యాయం అంటే విభూతి యోగం తెలుసు మనకి. అన్ని విభూతి ఎక్కడెక్కడైతే శక్తియుక్తంగా ఉందో, ఎక్కడెక్కడైతే కాంతియుక్తంగా ఉందో, ఎక్కడెక్కడైతే ఐశ్వర్యయుక్తంగా ఉందో అదంతా ఆ పరమాత్ముని యొక్క తేజస్సే అని విశ్వసించడం భక్తుని యొక్క ప్రధాన కర్తవ్యం. యద్విభూతి మత్సత్వం శ్రీ మధూర్జితమేవ తత్తదేవావగచ్చత్వం మమ తేజోంశ సంభవం. ఇది చాలా మంచి. కాబట్టి ఎక్కడైతే ఒక మంచితనం, ఒక జ్ఞానవంతం, ఒక తేజస్సు, ఒక శక్తివంతం, ఒక మంచి అంటే ప్రభావితం చేసేది హిమాలయ పర్వతాలు, గంగా నది, ఇటువంటి అన్నీ ఉన్నాయని తెలుసుకునే వాటిల్లో నన్ను చూడటమే నిజమైన భక్తుడి యొక్క లక్షణం అంటాడు. ఇకపోతే 15 అక్కడి నుంచి ఇక నిజమైనటువంటి భక్తిలోకి వచ్చేస్తాడు. అంటే అర్జునుడు ఎంతటి భక్తుడో, ఆ భక్తి వల్ల పరమాత్మ ఏ విధంగా అతనికి ప్రయోజనం చేకూర్చాడో, ఏమేమి అతనికి దర్శనం ఇవ్వడం జరిగిందో ఆ 11వ అధ్యాయంలో చెప్పడం జరిగింది. అదే విశ్వరూప సందర్శన యోగం. ఏమండి, ఈ విశ్వరూప సందర్శన యోగము మన సుష్మా గారు ఆన్లైన్లో చెప్తా అన్నారు. మరి చూద్దాం. జై గురుదేవ్, చెప్పండి. జై గురుదేవ్ గురుజీ. నమస్తే గురుజీ. ముందుగా చిరంజీవి కుమారి శిక్షకి నా హృదయపూర్వక అభినందనలు, దివ్య ఆసక్తులు గురుజీ. మరి నాకు ఈ అవకాశాన్ని కల్పించినందుకు మీకు నమ్మడం. ఈ విశ్వరూప దర్శన యోగంలో ఆ పరమాత్ముడు అర్జునుడికి ఆ విశ్వరూపాన్ని చూపించడంలో ఉన్న పారమార్థికతను ఒక్కసారి మనం మననం చేసుకుంటే, విశ్వవ్యాపమిదం కృష్ణం ఏకాంశేన స్థితో జగత్ అన్నాడు. పరమాత్మ ఈ జగత్తంతా కూడా పరమాత్మునిలో ఒక అంశలాగా ఉంది అన్నారు. ఇందులోనే ఎంత పరమార్థం ఉందో తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి ఈ జగత్తంతా పరమాత్మమయం అని తెలుసుకున్న మనం అందరిలో ప్రపంచాన్ని పరమాత్మగా చూసే స్థితికి ఎదగాలని, ఆ స్థితిలో పరమాత్మను తెలుసుకునేటప్పుడు మామూలు చర్మచక్షువులు చాలవని, ప్రాపంచిక శాస్త్రజ్ఞానం సరిపోదని, అందుకు అది తెలుసుకోవడానికి దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానచక్షు అనేది ఒకటి అవసరమవుతుందని, ఆ జ్ఞానచక్షు కావాలి అంటే అది అభ్యాసం ద్వారా మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది అని, ఆ అభ్యాసం ద్వారా జ్ఞానచక్షుని వికసింపజేసుకుని ఆ జ్ఞానచక్షు ద్వారా మనం ఆ పరమాత్మ తత్వాన్ని ప్రపంచంలో చూడవచ్చు. అదే విశ్వరూప దర్శనము. విశ్వమంతా కూడా ఈ లోకంలోనే కాదు, 14 లోకాలలో, చరాచర ప్రాణికోటిలో అంతటిలో ఆ పరమాత్మ దాగి ఉన్నాడు. అంతేకాకుండా ఇంకా ఏం చెప్పారు అంటే, ఇంతటి విశ్వరూప దర్శనం ఎందుకు చూపించారు అర్జునునికి అంటే, ఎప్పటికైనా సరే నదులన్నీ సముద్రంలో కలిసినట్టుగా ఈ ప్రాణులు, సకల జీవ కోటి అంతా కూడా ఈ ప్రపంచంలో, ఈ జగత్తునందు ఏ కీర్తి ప్రతిష్టలు గడించినా, ఏ పేరు ప్రఖ్యాతులు గడించినా, ఎంత సంపాదించినా చివరి ఆ పరమాత్మలో ఐక్యమైపోతాము. అంతకు మించి మనం ఏది సాధించేది లేదు. కాబట్టే ఐక్యం అవ్వడానికి మార్గాన్ని మనం సుగమం చేసుకోవాలి అనే ఇంకొక జగత్ సత్యం తెలియజేశారు. మరి ఇది ఎలా సాధ్యం అని అంటే, అందుకు కూడా పరమాత్ముడు మనకు ఒక మంచి శ్లోకాన్ని ఇచ్చాడు. 54, 55 చాలా విశిష్టమైన శ్లోకాలు.
ఏంటవి అంటే భక్త్యా స్వనన్యయాశక్త్య అహమేవం విదోర్చున జ్ఞాతుం ద్రష్టుం చ తత్వేన ప్రవేశుం చ పరంతప. మరి ఎలా ఇది సాధ్యం? ఆ స్థితి ఊరికే మనం భగవద్గీత చదువుకుంటే సాధ్యమా? కాదు. భగవద్గీత తెలుసుకుంటే, చదవడం వల్ల మనం తెలుసుకున్నాం, జ్ఞాతుం తెలుసుకుంటున్నాం పారాయణం ద్వారా. మరి ద్రష్టుం చూడగలగాలి. దానికి ఏకైక సాధనం భక్తి. నీలో ఉన్న అరాకొర భక్తిని అనన్య భక్తిగా మార్చుకోవాలి. ఆ అనన్య భక్తి ద్వారా మాత్రమే ఇది సాధ్యమవుతుంది. అనన్య భక్తి ఎప్పుడైతే ఉంటుందో నువ్వు పరమాత్మని గురించి తెలుసుకోవడమే కాదు, చూడగలవు. ద్రష్టుం ప్రవేశం చ అంటే పరమాత్ముడు ఎక్కడో ఉన్నాడు అని తెలుసుకోవడం, అది ద్వైతం. అతనికి నమస్కరించడం. ఆ పరమాత్మని అంశ నీలోనే ఉంది అని అనన్య భక్తి ద్వారా నీలో ఉండే ఆత్మని పరమాత్మతో అనుసంధానం చేసుకుని పరమాత్మగా ఎదగడం అద్వైతం. ఆ స్థితినే ద్రష్టుం ప్రవేశం అంటారు. ద్రష్టుం చ ప్రవేశం చ. మరి ఎలా ఇది? మత్కర్మ కృన్మత్పరమో మద్భక్త స్థంగ వివర్జిత నిర్వైర సర్వభూతేషు యత్తమామేతి పాండవ. కాబట్టి అతని పరమాత్మ యందు శరణాగతి తత్వంతో కర్మలు చేసుకుంటూ పోవాలి. ఇది నేనే చేస్తున్నాను అనే అహాన్ని వీడాలి. నీకు ఇచ్చిన ప్రతి అవకాశము, నువ్వు చేసే ప్రతి కర్మ అన్ని కూడా పరమాత్ముడు నీ చేత చేయిస్తున్నాడు అనే భావనతో, ఈశ్వరార్పణ బుద్ధితో చేస్తూ నిర్వైర సర్వభూతేషు, ఏ ప్రాణి పట్ల, ఏ మనిషి పట్ల వైరం ఉండకూడదు. యత్సమామేతి పాండవ, ఎవరినైతే సమదృష్టితో చూస్తూ ఈ విధంగా సంగ వివర్జిత, సంగత్వాన్ని పూర్తిగా విడనాడి కర్మ పట్ల మాత్రమే మనం ధ్యాస పెట్టి కర్మ ఫలితాలు, కర్మతో సంగత్వాన్ని విడనాడిన రోజు ఆ స్థితి నీకు అంటే నీలో ఉన్న భక్తి అనన్య భక్తిగా మారుతుంది. మారడం వలన నువ్వు ఆ విశ్వరూప దర్శనాన్ని నీ జ్ఞాన చక్షు ద్వారా చూసుకోవచ్చు. నీ జ్ఞాన చక్షు ద్వారా ప్రపంచాన్ని పరమాత్మగా చూడవచ్చు. అట్ ది సేమ్ టైం నీవే పరమాత్మగా కూడా మారవచ్చు అనే ఒక గొప్ప అద్భుత సత్యాన్ని మనకి విశ్వరూప దర్శన యోగం ద్వారా పరమాత్ముడు అర్జునునికి, గీతా ప్రియులమైన మనకి తెలియజేయడం జరిగింది. ఓం తత్సత్. నమో నమః. జై గురుదేవ్. ధన్యవాదాలు. సమయాన్ని పాటించారు. వెరీ గుడ్. జై గురుదేవ. మరి 11 అధ్యాయాల్లో మనం నేర్చుకుంది, అనన్య భక్తి ఉంటే మనము ఈ ప్రపంచాన్ని పరిపాలించే సర్వలోక మహేశ్వరుడైనటువంటి ఆ పరమాత్మను వీక్షించవచ్చు. అది మన దివ్య చక్షు ద్వారా. మరి ఆ భక్తి ఎలా ఉండాలో 12వ అధ్యాయం భక్తి యోగంలో మన రమాల జయలక్ష్మి గారు వివరిస్తారు 5 నిమిషాల్లో. జై గురుదేవ్. గురువు గారికి పాదాభివందనములు చేస్తూ, దీక్షకి ఆశీస్సులు ఇస్తూ, గీతాప్రియులందరికీ నమస్కారాలు తెలుపుకుంటూ, నాకు ఈ చిన్న అవకాశం సద్వినియోగం చేసుకుంటానని భావిస్తున్నాను. ఆ పరమాత్మ అనుగ్రహంతో, గురుదేవుల యొక్క ఆశీస్సులతో మనము 7వ అధ్యాయం నుంచి 11 అధ్యాయాలు ఇప్పుడు చక్కగా విన్నాడు అర్జునుడు. మనము 7వ అధ్యాయంలో జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగం అంటే ఒక ఇనుముగా ఉండే ముడి పదార్థాన్ని అది వస్తువులుగా తయారు చేసుకుంటే ప్రపంచానికి అంతా ఉపయోగపడుతుంది అని మనకు బాగా అక్కడ అర్థమైంది. మరి ఈ 12వ అధ్యాయానికి వచ్చేకి మనమంతా ముడి పదార్థంగా ఉన్నాం, అంటే భగవంతుని తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నాం. అదే ముడి పదార్థాన్ని ప్రపంచంతో కలిపితే, అంటే ఇనుము నీటితో సహవాసం చేస్తే, ఇనుము నీటితో సహవాసం చేస్తే ఏమవుతుంది? తుప్పుబట్టిపోయి కరిగిపోతుంది, దాన్ని నామరూపాలు లేకుండా పోతుంది. మరి మనము అలాగా ప్రపంచంతో సహవాసం చేస్తే, దేహభావంతో సహవాసం చేస్తే మనమేమైపోతామంటే మనం వచ్చిన దానికి హీనమైపోతాం. మన రూపాన్ని కోల్పోయి మన యొక్క స్వస్వరూపం కూడా తెలుసుకోలేకపోతాం. అదే మనము భగవంతునితో ఆ సహవాసం చేస్తే నిజంగా మనం ఎలాంటి వాళ్ళమో తెలిసిపోతుంది. అదే భక్తి యోగంలో మనకు స్వామి చెప్తాడు. భక్తి యోగము అంటే చాలా అందరికీ
అవసరమైంది. ఎవరికి అవసరమైందంటే మనకు పుట్టుక నుంచి బయటికి కళ్ళు తెరుచుకొని ప్రపంచానికి వచ్చినప్పటి నుంచి రకరకాల వాళ్ళు కనిపిస్తారు మనకి. మన ఇంట్లో ఒక రకంగా ఉంటాం, వీధిలో వాళ్ళు ఒక రకమైన పూజలు చేస్తుంటారు, కొంతమంది కొన్ని ఆలయాలకు వెళ్తుంటారు, కొంతమంది వేరే ఆలయాలకు వెళ్తుంటారు, కొంతమంది చర్చిలకు వెళ్తుంటారు. అంటే ప్రపంచంలో రకరకాలుగా భక్తి ఉంది. అప్పుడు అర్జునుడికి ఇన్ని అధ్యాయాలు విన్నా కూడా అర్జునుడికి ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది. నువ్వంతా బాగా చెప్పావు కృష్ణ, కానీ మళ్ళీ నాకు వచ్చిన డౌట్ వచ్చింది. ఏవం సతతయుక్తాయే భక్తాస్త్వం పర్యుపాసతే ఏ చాప్యక్షరం అవ్యక్తం తేషాంకే యోగ విత్తమాహ అంటాడు. అంటే ఏమడుగుతున్నా అంటే నిత్యము ఏవం సతతయుక్తాయే నిత్యము బాగా భజనలు చేస్తూ ఆయనతో ఉంటున్నారు, కొంతమంది భక్తి ప్రదర్శన చేస్తున్నారు, కొంతమంది ఏమో అవ్యక్త అక్షర రూపునిగా అంటే ఆ పరబ్రహ్మని నిరాకారంగా కొంతమంది కొలుస్తున్నారు, మరేమో కొంతమంది సాకారంగా కొలుస్తున్నారు, కొంతమంది ఏమో నిరాకారంగా కొలుస్తున్నారు. మరి వీటిల్లో ఏది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి నాకు తెలియకుండా ఉంది, చెప్పమంటే అప్పుడు భగవానుడు చెప్తున్నాడు, మయ్యావేశ్య మనోయేమాం నిత్యయుక్త ఉపాసతే శ్రద్ధయా పరయోపేతాహ తేమే యుక్త తమోమతాహ అంటాడు. అంటే మయ్యావేశ్య నాయందు ఏకాగ్రచిత్తులై, నీ మనస్సు నా యందు ఏకాగ్రం చేసి ఎవరైతే శ్రద్ధ కలిగి, ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. మనము గురువుగారి మందిరానికి వచ్చినాక తెలుసుకున్నది అలవాటుగా చేయకండి, అవగాహనతో చేయండి అన్నారు. అవగాహనతో ఏది చేసినా సగుణ రూపం చేసినా అది దాంట్లో అది ఒక శ్రేష్టమైనదే అని చెప్తూ 3వ శ్లోకము అత్యద్భుతమైన శ్లోకం చెప్తున్నాడు. ఏత్వక్షరం అనిర్దేశ్యం అవ్యక్తం పర్యుపాసతే. ఇలా దీంట్లో ఏం చెప్తున్నాడంటే స్వామి, మన యొక్క మనోబుద్ధులకు అతీతమైన వాడు, అలాగే అతడు మా స్వరూపం మహేశ్వర్య స్వరూపము, కూటస్థుడు, దాంట్లో ఒక పదము కూటస్థుడు, నిరాకారుడు, నిశ్చలుడు, అలాగే శాశ్వతుడు, నాశరహితమైన వాడు, ఇలాగా కొన్ని పేర్లు చెప్పాడు భగవంతుని గురించి. ఆ పేర్లు చెప్పి అంతటి వాడు సచ్చిదానంద ఘన నిరాకార పరబ్రహ్మను మనం గనక ఎలా కొలవాలి అంటే 4వ శ్లోకంలో చెప్తున్నాడు, సంనియమేంద్రియ గ్రామం సర్వత్ర సమబుద్ధయ సర్వభూత హితేరతాహ. ఈ 3 చేస్తే నన్ను పొందుతావు అని చెప్తున్నాడు. మరి ఫస్ట్ దాంట్లో ఉండేది సంనియమేంద్రియ గ్రామం, మన యొక్క ఇంద్రియాలన్నింటినీ నిగ్రహించుకోవాలి, వాటిని సరైన మార్గంలో నడిపించాలి. అందరి యందు సమాజంలో మనకు కనిపించే సమస్త జీవరాశి యందు సమబుద్ధి కలిగి ఉండాలి. అలాగే నువ్వు ఎక్కడ చూసినా సర్వభూత హితేరతాహ, వీళ్ళందరికీ నువ్వు హితకరమే చేయాలి, హితమే కోరుకోవాలి. ఎప్పుడైతే నువ్వు నేను వేరు కాదు, ఇది సృష్టి యొక్క పరమాత్మని యొక్క ప్రపంచం అనుకొని భగవంతుడు ఈ ప్రపంచాన్ని పరమాత్మగా చూస్తూ నువ్వు ఎప్పుడైతే హితేరతాహ, అప్పుడే ఏమంటున్నాడు, నన్ను నువ్వు పొందుతావు. ఇది మనకు గొప్ప ఈ భగవద్గీతలో 12వ అధ్యాయంలో ఒక మంచి శ్లోకం ఏదంటే ఈ యొక్క సంయేంద్రియ గ్రామం. ఇది మంచి శ్లోకం. దీనికోసం మనం అందరం సాధన గురువుగారి ద్వారా చక్కటి సాధన చేస్తున్నాం. ఇక్కడ నుంచి వెళ్తే మళ్ళీ మనకు ఆ సగుణ రూపంలో ఎలాంటి భక్తి ఉంది అంటే భజనలు చేస్తూ, కీర్తనలు చేస్తూ, సద్గ్రంథాలు చదువుతూ, తర్వాత ఇట్లాంటి భక్తి కార్యక్రమాలు చేస్తూ అన్నీ భగవద్దత్వ కర్మలు, భగవంతుని కోసమే చేసే కర్మలు. నిరంతరం నువ్వు ఏ పని చేసినా భగవంతుని కోసం భగవదర్ప కర్మలు ఏవి చేస్తావో నీకు అప్పుడు ఏం చెప్తున్నాడు స్వామి, ఏది సర్వాణి కర్మాని, అవి చేస్తూ నువ్వు చేసే కర్మలన్నీ నాకు సమర్పించు. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా సమర్పణ వచ్చింది, సగుణ భక్తిలో కూడా సమర్పణ వచ్చింది. మనము సగుణ భక్తిలో చేస్తూ కూడా కర్మలన్నీ సమర్పణ చేస్తే ఏం చేస్తాడు, నేను నిన్ను ఉద్ధరిస్తాను అంటాడు. అయితే సగుణ భక్తిలో ఉండే కొంచెం ఇబ్బంది ఏంటి అంటే క్లేశోధికతరస్తేషాం మనకు ఈ యొక్క ఏత్వక్షరం అనిర్దేశం అవ్యక్తంగా ఉన్న పరమాత్మను పట్టుకోవాలంటే పట్టుకోలేం. ఎందుకంటే మనము
దేహంతో ఉంటాం, దేహాభిమానంగా ఉన్న వాళ్ళు పట్టుకోలేరు. అదే కొంచెం మనం భగవంతుణ్ణి నిరాకార నిర్గుణ రూపంతో మనం ఎట్లా మనం పట్టుకోవాలి అంటే నెక్స్ట్ వచ్చే 4 సాధనా శ్లోకాలు ఉన్నాయి. మయ్యేవ మన ఆదస్త్వ మయి బుద్ధిం నివేశయ నివశిష్యసి మయ్యేవ అత ఊర్ధ్వం న సంశయ. అలాగే అభ్యాసం చేయమంటున్నాడు. అభ్యాసం చేయలేకపోతే నువ్వు నాకు నీ కర్మలన్నీ సమర్పించమంటున్నాడు. అది కూడా నువ్వు కర్మలు చేయమంటున్నాడు. ఆ కర్మలు కూడా చేయలేకపోతే అన్ని కర్మలు నాకు సమర్పణ చేసేయి. సర్వకర్మ ఫలత్యాగం, కర్తృత్వ భావన లేకుండా నాకు చేస్తే అది కూడా నీకు నేను సరిపోతుంది నీకు అని చెప్తున్నాడు. ఇంకొక శ్లోకం చెప్తాడు, శ్రేయోహి జ్ఞానం అభ్యాసాత్ అంటాడు. ఇది ఒక శ్లోకం మనకు ఫండమెంటల్. శ్రేయో నువ్వు ఏమి తెలియకుండా తత్వమా అనేది తెలుసుకోకుండా నువ్వు అభ్యాసం చేస్తే ఏం లాభం లేదు. తర్వాత అభ్యాసం కూడా ఊరికే నువ్వు ఏదో 4 విని ఏదో పుస్తకంలో విని ఊరికి దాంట్లో చెప్పినట్టు నువ్వు కనుక అభ్యాసం చేస్తే కూడా జ్ఞానం సంపాదించుకుంటే కూడా నీకు ఆ జ్ఞానం పనికిరాదు. ఆ జ్ఞానం నువ్వు అనుభవరహితంగా నువ్వు ఏ రోజు దాన్ని ఆచరణ చేసి నువ్వు ఆ జ్ఞానాన్ని పొందితే అది నీకు శ్రేష్టమైనది. ఇలాగ జ్ఞానం కంటే కూడా ధ్యానం మంచిది అంటాడు. మళ్ళీ ధ్యానం కంటే కూడా కర్మఫల త్యాగం శ్రేష్టము అంటున్నాడు. మనకు లాస్ట్ ఫైనల్ మనకు సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజ్య ఎట్లనో మన యొక్క కర్మలన్నింటినీ స్వామి ఏం చెప్తున్నాడంటే లాస్ట్కి వచ్చేకి సర్వకర్మ ఫలత్యాగమే అతి శ్రేష్టమైనది. దాని నుంచే పరమశాంతిని పొందుతాం. పరమశాంతి అంటే భగవంతునితో అనుసంధానం అవడమే పరమశాంతి, ఇంకంతకంటే రెండోది లేదు. ఇక్కడి నుంచి 13 శ్లోకం నుంచి మనకు చివరి 20 శ్లోకం వరకు ఏం చెప్తున్నారు స్వామి అంటే, ఇది ఎందుకు చెప్తున్నారు మరి భక్తిగా ఫోటో పెట్టుకు పూజ చేసుకోవచ్చు, తర్వాత నిరాకారంగా ఉండి ధ్యానం చేసుకోవచ్చు. మరి ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ 13వ శ్లోకం నుంచి మార్చాడు స్వామి. ఇదే నిజమైన భక్తి. నిజమైన భక్తి ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది. భక్తి అంటే అనన్య ప్రవాహ రూప ధ్యానము. నువ్వు ఏం పని చేసినా దాంట్లో నియమనిష్టలు ఉండాలి, వినయ విధేయతలు ఉండాలి, స్వార్థరహితంగా ఉండాలి, పరమాత్మనికి సమర్పణ చేయాలి. ఏది చేసినా భగవంతుని కర్మగా చేయాలి. అప్పుడు నువ్వు ఈ ప్రపంచాన్ని ఎలా చూడాలి? అద్వేష్ట సర్వభూతానాం 34 లక్షణాలు చెప్తాడు. నువ్వు ఏ ప్రాణి యందు నీకు ద్వేషం ఉండకూడదు, పైన కరుణ దయ ప్రేమ ఉండాలి. అలాగే నువ్వు సంతృప్తిగా ఉండాలి, సంతుష్ట సతతం యోగి, నువ్వు సంతృప్తిగా ఉండాలి. ఇలా చెప్తూ యో న హృష్యతి నద్వేష్టి, నువ్వు ఎవరి మీద నీకు ఎలాంటి ద్వేషం ఉండకూడదు, పగ ఉండకూడదు, ఎలాంటి ఆకాంక్ష ఉండకూడదు, ఆపేక్ష ఉండకూడదు. నువ్వు నివాస స్థానాల యందు నీకు దాని మీద విపరీతమైన ప్రేమ ఉండకూడదు. నీ శరీర నిర్వహణ కోసం మాత్రమే నువ్వు సంపాదించుకోవాలి. ఎలాంటి ఆపేక్ష ఉండకూడదు. ఇట్లాంటి 34 మనకు చక్కటి గీతా ప్రియులందరూ బాగా చదువుకొని ఉన్నాం. ఇవన్నీ చేసి నువ్వు లాస్ట్లో చెప్తాడు, ఇది ఏది ధర్మామృతమిదం, ఈ అమృతాన్ని నువ్వు గ్రోలు, ఈ అమృతాన్ని నువ్వు స్వీకరించుకో, నీ భక్తిని అనన్యంగా పెంచుకో. అప్పుడే నువ్వు ఈ యొక్క 18 అధ్యాయాలు ఏ అధ్యాయం కూడా భక్తి లేనిదే అధ్యాయం లేదు. నువ్వు భక్తిగా ఎదుగు. అర్జునుడు అంతటి వాడివయ్యి కృష్ణుడిగా ఎదగడానికి మనకు భక్తే ప్రధానమైనది. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఓం తత్సత్ గురువు గారికి గీతా ప్రియులందరికీ నమస్కారాలు తెలుపుకుంటూ జై గురుదేవ్ గురుజీ. నమస్తే గురుజీ. మరి ఈ విధంగా 2వ షట్కం భక్తి షట్కం. భక్తి షట్కంలో అతి పవిత్రమైన అధ్యాయము భక్తి యోగం. నదులలో గంగా నది ఎలాంటిదో అధ్యాయాల్లో భక్తి యోగం అటువంటిది. దాన్ని నిత్యము మీ చేత కంఠస్థం చేయించి శ్లోకాలతో పాటు భావాలతో కూడా మీ చేత కంఠస్థం చేయించాం. ఎందుకంటే ఆ భక్తి యోగంలో ఉన్నటువంటి గొప్పతనాన్ని, అమృతత్వాన్ని, ధర్మ్యామృతం ఏతు ధర్మ్యామృతమిదం యథోక్తం పర్యుపాసతే. కాబట్టి ఎవరైతే ఈ ధర్మములను అమృతాన్ని పోల్తారో వారే జీవితంలో కృతకృతార్థులవుతారని చెప్పి స్వామి చెప్పడం జరిగింది. ఇక నెక్స్ట్ షట్కం వచ్చేసి జ్ఞాన షట్కం. ఏమండి 13వ అధ్యాయం నుంచి 18వ అధ్యాయం వరకు జ్ఞాన షట్కం. అది ఇప్పుడు 2వ షట్కము 209 శ్లోకాలను పాప దీక్ష 25 నిమిషాలు చెప్పగలరు.
శ్రీ బ్రహ్మశ్రీ షేక్ నజీర్ భాష గురూజీ గారి దివ్య ఆశీస్సులతో శ్రీ సత్య సాయి ధ్యానం మండలి గీతా వైభవమే భారత వైభవన్ శివగిరి కాలనీ 1వ వీధి మూలపేట నెల్లూరు. మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించగలరు 9347106719.